Namaste and welcome to BioStudies. We have started the third chapter, Plant Kingdom. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ, ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, now in this video we'll study about the gymnosperms. Gymnosperms, which type of plant body? These are the phanerogams because they are the seed producing plants. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. So in this video we will study about the first type of phanerogams. They are gymnosperms. Now what do you mean by the word gymnosperms? Gymno ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕೆಡ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್. ಸ್ಪರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್? ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುವಂತಹ ಅಗದಿ ಚಳಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡ್ರೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. If you take the plant body of gymnosperms, they are sporophytes. ಅಂತಂದರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ? Now these sporophytic plant body, it can be easily differentiated into true root, okay, then stem, then leaves. Okay, so the plant body compared to bryophytes and pteridophytes, they are very well developed, and the plant body can be differentiated into true, root, stem and leaves. Why I have used the word true here? Because gymnosperms are also having the vascular tissue. Which are the vascular tissues? Xylem and phloem. ಆಹಾರ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ xylem and phloem ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ they are called as the true roots, stem and leaves. If you take the size of the gymnosperms, these gymnosperm plants, they can be medium size, okay, medium size, or they can be tall trees, okay, and even they can be shrubs. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊದೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ gymnosperm, it is called as redwood tree, scientifically called as sequoia, sequoia, sequoia. Okay, so the tallest gymnosperm is sequoia. Now if you take these true root, stem and leaves, we will study them in detail. First we will take the roots. Now in case of gymnosperms, the roots are called the tap root system or the tap roots. What do you mean by tap root? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟಿಂದ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರೂಟ್, ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಂಗಸ್. Okay, and this type of relation we call it as what? Mycorrhiza. Remember, mycorrhiza we have studied in symbiotic association. So the certain roots of gymnosperms, they maintain a symbiotic association with fungal body, fungal hypha, and that we call it as mycorrhiza. Example ಯಾವುದು? Pinus. Okay,
Now some other roots, they maintain a relationship with nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria ಯಾವುದು especially cyanobacterias. Cyanobacteria. Okay, now these type of roots we call it as coralloid root. Coralloid roots. Okay, remember this word. Coralloid roots are seen in gymnosperms. What are these coralloid roots? The roots of gymnosperms contain nitrogen fixing bacteria, and such roots are called as coralloid roots. What is the function of these bacteria? What they are doing here? They absorb the free nitrogen present in the atmosphere and convert that nitrogen into nitrates, and nitrate will be easily available for the plant body. Okay, so roots plus nitrogen fixing bacteria, cyanobacteria, especially nostoc and anabina, and that is called as coralloid root. Example ಯಾವುದು? ಸೈಕಸ್. ಸೊ ಈ ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವುಗಳು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. Okay, so in gymnosperms the stem can be unbranched or branched. Unbranched ಗೆ example cycas and branched ಗೆ example pinus. ಓಕೆ, ಈ ಪೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪೈನಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕಾಂಡ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಲೀಫ್ ಬೆಳಿಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲೀಫ್. ಹೌದಾ? ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ compound leaf. Okay, so in case of gymnosperms the leaf can be simple or it can be compound, but speciality ಏನು ಅಂತಂದರೆ these leaf they have the capacity to withstand the extreme temperature, okay, and humidity and even wind. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So in case of gymnosperms the leaves can be simple or compound, but they are very strong. They can withstand ಅಂತಂದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. They can withstand the extreme temperature, humidity and wind. Now in case of gymnosperms we have a trees called as conifers. Now what are these conifers? ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋನಿಫರ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೋನಿಫರ್ಸ್? ಕೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕೋನ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೀಫ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ದೀಸ್ ಲೀಫ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್. ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೂಜಿ ಥರ ಉದ್ದಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೈ ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀಫಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತವೆ, ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನಿವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸರಿ, ನೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸಂಕನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಒಳಗಡೆ ಅವಿತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಇವು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರವಾದಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ and they have a layer of cuticle and they have sunken stomata. Now all these special structures helps to reduce the water loss. It is not water less, sorry, water loss. Right? So these are the general characters of gymnosperms. They are seen in extreme cold and dry conditions. The main plant body is sporophyte, having true root, stem and leaves. Roots ಒಳಗಡೆ you have to remember mycorrhiza and corolloid roots. Stem, it can be unbranched or it can be branched, and leaves, they are simple and compound and they can withstand the extreme conditions. And in case of conifers plant ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು full stem and there will be structure like cone. Okay, now these are the roots. So in conifers the leaf are needle like, then they have a cuticle and they have a sunken stomata. ಒಳಗಡೆ full deep inside the leaf you can find the stomata, and to reduce the water loss from the plant body. Next we'll study the life cycle of gymnosperms. So ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಚಲೋ we'll study about the life cycle of gymnosperms. While studying pteridophytes, we have seen two words, homosporous and heterosporous. Homosporous means the plant body is producing same kind of spores. Heterosporous antandre the plant body is producing two different types of spores. Usually we refer them as male spore and female spore. If you take the gymnosperms, all the gymnosperms are heterosporous. What does it mean? ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ they have a very compact structures. We call them as strobila or cone. So gymnosperms, they produce the cones, and these cones will be male cone and female cone. So male cone, male strobila ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟೊಬೈಲ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌದಾ. ಈ ಕೋನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಒನ್ ಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಬೈಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ.
ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ವರ್ಡು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೊರ್ಯಾಂಜಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸ್ಪೊರ್ಯಾಂಜಿಯಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this plant body, it is a typical generalized life cycle of a gymnosperm. If you take the plant body of gymnosperm, this plant body which is sporophyte, diploid sporophytic stage, this plant body produces male strobilia or male cone and female strobilia or female cone. So this is full male cone and this is full female cone. Now this male strobilia or male cone is also called as microsporangiate. So micro ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಕೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. Now what this microsporangiate and megasporangiate consist of? The microsporangiate consist of microsporophyll and megasporangiate consist of megasporophyll. Very easy to remember. So ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಈ ಥರ ರೇಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ there will be a formation of microspores. Are you getting this point? This is one male cone, that is microsporangiate. Microsporangiate consists of triangle structure, microsporophyll. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಬೆಳಿತವೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೆಳಿತವೆ. Now these microspores, they ultimately form a reduced male gametophyte called as pollen grains. So microspores ultimately ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವಾಗ? ಫಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಅಂಡಾಣು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸರಿನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್, ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು, ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ MMC ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವೆ? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯನ್
ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡು? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ 2n ಇತ್ತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2n ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ n ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, 3 ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇದೇನು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸರಿನಾ? ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 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 ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಸೆಲ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ 3 ಸೆಲ್ಸು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಸಿಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಬಂತು. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಎದರಿಂದ ಬಂತು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ pollen grain and here we have a female gametophyte, that is archegonia. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. Now during reproduction, these pollen grains with the help of wind, they will be carried to the archegonia. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ತೇಲ್ತಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೋಲನ್ ಚೇಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ this structure, ovule structure. Okay, now once the pollen grain reaches the female ovule structure, this pollen grain, it produces a tube like structure called pollen tube. So ಈ pollen grain ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಗಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. So this pollen grain, it produces the tube like structure. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ ಥರ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನು ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫಲೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ fertilization. So this results in formation of diploid zygote. You got this point? So these pollen grains, they enter the ovule. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಝೈಗೋಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸೀಡ್, ಬೀಜವನ್ನು ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೇಯರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. But if you compare the seed of gymnosperm with that of angiosperm, ಏನಿಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಓವರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಂಡಾಶಯ. ಸೊ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೀಡ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಓವರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓವರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ವಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ, ನೆಕೆಡ್, ಓಪನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸ್ಪರ್ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಆರ್ ನೆಕೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್. ಈ ಓವಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಅಲ್ಲೇನು ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೂ ಆ ಸೀಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಝೈಗೋಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಏನು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇವನ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ and the plant that is developing, again it will be a diploid sporophyte. So this will be the life cycle of gymnosperm. So ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ inside that cones there will be a formation of pollen grains and archegonia. These pollen grains and archegonia, they fuses during the process of fertilization and they form the diploid zygote, and this zygote or ovule, it develops into seed which is not covered by the ovary wall. Therefore there is a formation of naked seeds. Okay, now if you take the male cone and female cone, sometimes the male cone and female cones are produced on the same plant body, or sometimes the male cone and female cone they are produced on different plant bodies. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೈನಸ್, then very important ginkgo. Okay, what is ginkgo? Now this is the gymnosperm which is having a leaves which are fan like. So fan ತರ ಇರುವಂತಹ leaves ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ ಯಾವುದು, ginkgo. Now this ginkgo it is also called as living fossil. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ginkgoನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ginkgo or ginkgo, one and the same. So these are the few examples for gymnosperms. Cycas ತಗೊಂಡ್ರೆ, in case of cycas both male and female cones they are produced on different plant body. But if you take the pinus one plant body ಒಳಗಡೆ both male cone and female cones are produced. So just remember this point, right? So in this video we have studied about the gymnosperms, general characters of gymnosperms and the life cycle of gymnosperms, and very important few examples for gymnosperms. So these are the plants, the vascular plants, the terrestrial plants, and they will ultimately produce the naked seeds. In the next video we'll take about the angiosperms, and in the angiosperms we will study the structure of flowers and how there will be a formation of the seeds which are enclosed within the ovary wall athwa fruit. Okay, so we'll study angiosperms in the next video. Till then practice all these structures, diagrams and hard words, and we'll meet again in the next video with the concept of angiosperms. Till then stay safe. Thank you for watching.